केले श्री नारायण जय केले श्री नारायण। तन तन पन खंड वृंदावना जय केले श्री नारायण जय केले श्री नारायण। बेन बजावे गोपन चले नामे का स्वामी आनंद करे नामे का स्वामी आनंद करे नामे का स्वामी आनंद करे नामे का स्वामी आनंद करे। तन तन और बेन बाजे तन तन और बेन बाजे मधुर मधुर तूने अनहद गाजे मधुर मधुर तूने अनहद गाजे मधुर मधुर तूने अनहद गाजे। तन तन और बेन बाजे तन तन और बेन बाजे मधुर मधुर तूने अनहद गाजे मधुर मधुर तूने अनहद गाजे मधुर मधुर तूने अनहद गाजे। तन तन और बेन बाजे तन तन और बेन बाजे मधुर मधुर तूने अनहद गाजे मधुर मधुर तूने अनहद गाजे मधुर मधुर तूने अनहद गाजे। तन तन और बेन बाजे तन तन और बेन बाजे और बेन बाजे और बेन बाजे। आसा महला चौथा जन अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ से आने राम राजे बार पुद चुक बोल जे हरे हर आने हर संतानो और ताव नहीं हार मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हार तान सिताने सिताने। श्लोक माला पहला जय महा का कर्म है कर्म पितृ दे अगे वसियाणी है पितृ चोर करे बढ़िया तो दलाल के मुस्वे करे नानक गैसो मिले जे खटे काले दे माला पहला जो जो रू श्री नामनी आवे वारो बार झूठे झूठा मुख बसे नित नित होए एक बार सुचे नया की है पैंज पिंडा तोई सूची से नानका जिन मन वसया सोए पड़ त्रिपला ने पाऊंगे हर रंगे हर मसवारिया कोठे मंड मारिया लाए बैठे कर पासारिया चीज कर पाऊंदे
ਹਰ ਭੋਜਨ ਨਾਏ ਹਾਰਿਆ ਕਠਨ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਭਲਾਣੇ ਪਲਵੇਂਗੀ ਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੁੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਗਰਮਨ ਭਾਂਜਰ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮੈਸ਼ ਖਾਇਆ ਰਖਮਤ ਮਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਂ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਖਾਈ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਤੈ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿਤ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਤਾਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉ ਕਰ ਰਖਿਐ ਸੁਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਨ ਉਤਰੈ ज्ञान उतारे तोए माला पहला मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परत रहा परतन रूप कन्नी कन्नी सूतक कन पे लाए तबारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए माला पहला सबो सुत पर मैं दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दिता रिजक संभाहे नानक जिन्नी गुरमुख बूझिया तिना सो तक नाहे पौड़े सतगुर वड्डा कर सलाए जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां समेत नरियाइयां जा तिस भाना मन बसाइयां करो कुमस्त हथ तर विचों मार कड्डियां बोरियाइयां सै तो ठहर नौनित पाइया नौनित पाइया नौनित पाइया। पौड़ी सतगुर डाकर सलाही है जिस वड्डियां वड्डियाइयां सै मिल तंदरी आइयां जा तिस भाना ता मन वसाइयां कर हुक्म सदर विच मरगड़ियां भरे आइयां सै तुठै नौ निध पाइयां सै तुठै नौ निध पाइयां। गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर केरी राले से पूरा सतगुरु भोग जाए लहरी गुर सिखा के भुख सब गए गुर सिखा के भुख सब गए तिन पिछे हो आए मेरी जन नानक हर पुन भेजिया फिर तोड़ न आवे हर पुन केरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट न आवे हर पुन केरी। श्लोक माला पहला पहला सच्चा पोए सच्चे बैठे आए सुचा के रखे ओन कोई ना पिटियो जाए सुचा होए कह जेवे लगा परन सलो पति जाए सटिया किसे ओ लगा दो
ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੋਨ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਰਤ ਤਾਂ ਹੋ ਆਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾ ਪਇ ਤਿਤ ਜਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਪਾਹੇ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ पंड उपजय पंडे बाज ना कोय नानक पंडे बारा एक सच्चा सोए जित मुख सदा सलाइया भागा रती चार नानक तेम के उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब आख्या अपना जिस नाई सोचन कटिए किताब अपना आपे लेखा संडिय जरण नायत जग ताकायत कार बंडिय वलक आखिए पढ़े अखर एहो बूझिए मूर्ख नाल लूजिए नाल न लूजिए नाल न लूजिए पौड़ी सबको आख्या अपना जिसने सोच न कडिए किताब अपना पेले खा संडिए जा रहना नहीं है जग ताकत गर्भ हंडिए मंदा किसे ना आखिए पड़ करे हो बुझिए मूर्ख नाल ना लुझिए मूर्ख नाल ना लुझिए गुर सिखा मान वधाइया जिनी मेरा तत गुर डिठा राम राजे राम राजे करगल सुनावे हर नाम की कोई करगल सुनावे हर नाम की सो लगे गोरे सिखा मन मिटा हर हर गए गुर सिख पहनाइए जिनी मेरा सतगुर तुखा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा श्लोक माला पहला नानक के बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मौत का फिके पाहे फिका मूर्खा खिए पाना ले सजाए माला पहला अंदरों झूठे पैजुबार दुनिया अंदर पैल अठ सठ तीरथ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पटे अंदर बार गुदड़ते भले संसार तिन ने हो लगा रब से देखने बेचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाई किसे केरी बात सच्चे ना दरवाट ऊपर खर्च मंगा जवा देता खाए दीवाने को कल में कहा तुमा में दर ले का पेड़ छोटा नान का जो तेल पड़े पे करना दियो करे आपे ते तारिये देख किताब ना कर कच्चे पक्के सारी है जो ऐस चलसी सब कोई आई मारी है जिसके प्राण है क्यों साहिब मनो में सारी है अपना आपे ही काज सवारी काज सवार
पौड़िया पे ही करना कियो गला पे ही ते धारिए देखा किता अपना अंदर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है को सब मनो वे सारी है अपन थी अपना पे काज सवारी है अपन थी अपना पे काज सवारी है। गुरु रामदास गुरु रामदास राखो सरनाए गुरु रामदास गुरु रामदास राखो सरनाए गुरु रामदास गुरु रामदास इक अरदास पाठ कीरत के गुरु रामदास गुरु रामदास राखो सरनाए गुरु रामदास गुरु रामदास। हमें अब गुण परे एक गुण ना है हमें अब गुण परे एक गुण ना है अमृत साधु बिखे बिख खाए अमृत साधु बिखे बिख खाए माया परम भूले माया परम भूले सुध तारा सो प्रीत लगाए सुध तारा प्रीत लगाए रखो सरनाए रखो सरनाए गुरु रामदास राखो सरनाए गुरु रामदास गुरु रामदास राखो सरनाए गुरु रामदास गुरु रामदास। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत एक उत्तम पंथ सुने गुर संगत मिलत जम त्रास मिटाए एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत मिलन
त्रास मिटाए तेह मिलत जन त्रास मिटाए राखो सरनाए राखो सरनाए गुरु रामदास राखो सरनाए गुरु रामदास राखो सरनाए गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास दास असा महला चौथा इन्हें पेटा मेरा पूरा सतगुरु हर नाम दृढ़ावे राम राज जिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आएंदे इन जम नेड़ न आवे जन नानक कार कृपा कर नित जपे हर नाम तुरावे जन नानक कार कृपा कर नित जपै हर नाम हर नाम तरावे श्लोक माला दूजा एक नियास की दूजे लगे जाए नानका संकानिय सदरे समान चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस क्यों ना खीए जे लिखे वर्ते सोए माला दूजा सलाम सलाम जवाब दो वे करे मुड्डो कुत्ता जाए नानक दोवें कुड़ियां थाए नकाई पाए पड़ी जित से वे सुख पाई सो साहेब सदा संभालिए चित पाए अपना साकार बुरे क्यों कालिए मंद मुल कीजे दिल में नदर ने आलिया जो साहेब न हारिए देवे आ पासा ठालिए पिछला है ऊपर कालिया ऊपर कालिए पौड़ी जितसे भी है सुख पाई है सो सब सदा संभालिए जिद कीता पाइए अपना सा कालपुरी क्यों कालिए मंदा मुन्ना किची दिल मंदर ने हालिए जो सब नाल ना हारिए ते वे पासा ढालिए किछ लाए ऊपर घालिए किछ लाए ऊपर घालिए जिन गुरमुख नाम ते आत ना फिर विघ्न न होई राम राजे गुरमुख नाम ते आत ना फिर विघ्न न होए राम राम जिन सात गुर पुरख मनाया इन्ना पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया इन्ना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया
ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ। ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੇ ਨਾਲੇ ਗਰਬਵਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਢੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਕਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ। ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕੇ ਆਵਾਓ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਏ ਨੇ ਆਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾਸ, ਜੇ ਹ ਜਾਣੇ ਤਿਉ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸਨੇ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਕਿ ਅਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਪੜੀ। ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰ ਜੇ ਚੰਦੇ ਹਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਅਗਲੇ ਤਵਜੋ ਬਦੂਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜੋ ਕੋਈ ਅਕਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਪਾਏ ਜਿਸ ਤਰਵਾਨਾ। ਇਸ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ, ਨਾਨਕ ਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜਿਚ ਲੈਕਸ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਹੋ ਜੂ ਪੈਦੂ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਜੂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹਿਮ ਪਾਣਾ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣ ਸਕੇ ਸਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਪੁਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਰੱਖਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਭ ਦੋਸਤ ਚਾਖ ਮਾਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਹਾਰ ਰੱਖਾ ਹਾਰਾ ਰੱਖਨ ਹਾਰਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਹੰਡੀਐ। ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਪਨੇ। ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ, ਤੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੋਰੇ ਜੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ। ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਕੀਆ।
पौड़ी नानक तेरा जापड़ी ता के पारावार आप कराए sakti फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरियां टुट रहे बसियार कराया आप कराए कराया हाँ कैसो करी पुकार नान करना जिन किया फिर तिसी करनी सा फिर तिसी करनी सा फिर तिसी करनी सा दाना बीना साईं मेंढा दाना साईं मेंढा दाना साईं मेंढा दाना नानक सार ना जाना तेरी सार ना जाना ते दाना बीना साईं मेंढा दाना बीना साईं मेंढा दाना बीना नानक सार ना जाना तेरी नानक सार ना जाना तेरी हार जुग जुग भगत रखता राम राजे नाकस रोष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया तारी अनंद का पिठ दे नाम देव मुक्त लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत गए चढ़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया ऐसा हार सेविया ऐसा हार सेविया। श्लोक माला पहला आपे भांडे साजने आपे पूरन दे एक ने दुध समाया चुल्ले रहन चढ़े एक ने हाली
एक निहाले पै सवन को पुरैन खड़े तिना सवारे नानका तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा आपे साजे करे आप जाए पीरत इस विच जनते पाए के देखे ताप थाप नो कहिए नानका सब कुछ आपे आप बड़ियां बड़ियाइयां किछ कहना कहन न जाए सो करता कदर करी ते जिया विच किस्माए साए कर कमावनी तुर छोड़ी तेने पाए नानक के बारे और दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए जाए सदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह बड़ी बड़ियां बड़ियाइयां किछ कहना कहना जाए सो करता कदर करीम जी किस्म बाए साई कर कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानक की बारी दूजी नहीं जाए सो कर जत सर जाए सो करे जित सैर जाई सुध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तेग बहादुर सिमर तेग बहादुर कर नाम दे आवे ताए सब थाई हुए सहाय तेग बहादुर सिमर तेग बहादुर सिमर श्री हर कृष्ण ते आइए श्री हर कृष्ण ते आइए श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डेटे सब दुख जाए जिस डेटे सब दुख जाए एक बहादुर सिमर हर नाम दे आवे ताए सब ताए हुए सहाय एक बहादुर सिमर एक बहादुर सिमर वाहिगुरु राम कली महला तीजा नंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया सहज सेती मन मजिया बाधाइयां राव तन परिवार पड़ियां शब्द गावने आइयां सब धोता गावो हरे केरा मन जिने वसाया कहना आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे तू सदा रो हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब विसार अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार सब नांगला समरथ स्वामी सो के मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिताला तेरे नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसे बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइयां मने वसे अजनी इच्छा सब बुझाइयां सदा कुर्बान ठाकुर विटों जिसने वड्याइयां कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सबद कार सपागे सकल वाजे कला चित कर धारिया केते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तु जिनको से नाम हर के लागे नानक तैस को अटक करे अनहद अनंत सुनो वड पागे हो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रकाया उतरे सकल सूर दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे कुरते जानी सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੇਰੇ ਸਦੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾ ਖੇਲੇ ਸਗਲੇ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇ ਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਕਰ ਚਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹਿ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣਜੈ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਹਮ ਤੇ ਬੇਗਰੀ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਹਮ ਤੇ ਬੇਗਰੀ ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ ਹੋ ਅਪਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ ਅਮਰ ਜਾਨ ਸੰਚੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ ਜਿਨਹਿ ਨਿਵਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਕੀਏ ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰੋ ਅਵਰ ਲਗਰੀ ਸੰਧਕ ਤੋਹੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹੀਓ ਸਰਨ ਪਰੇ ਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨਿਓ ਮਤ ਘਾਲੋ ਜਮ ਕੀ ਖਬਰੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ
ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਏ। ਸਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸੰਬੰਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਮ ਕਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਖਣੇ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ। ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਯ। ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਧਰੈ, ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰੈ। ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਸੁਣਹੁ ਵਿਚਾਰ, ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰ। ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਰਹਾਉ ਸਸੈ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਇਕ ਜੋਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ, ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ। ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜ ਪੜ ਬੂਝੈ, ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਚਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੈ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਜਗ ਕਾਚਾ। ਧੰਧੈ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਮਾਪੁਰ, ਗੁਣਕਾਰੀ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਧੰਧੈ ਧੂਲ ਪੜੈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਕੰਚਨ ਭੈ ਮਨੂਰਾ। ਧਨ ਧਰਨੀ ਧਰ ਆਪ ਅਜੋਨੇ, ਤੋਲ ਬੋਲ ਸਚ ਪੂਰਾ। ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਗਰਭ ਗਲੇ ਬਿਖ ਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਰਸ ਗੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ, ਸੁਣੀਐ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰ ਸਚ ਕਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਸਾਚ ਸੁਖਾਇਆ। ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇਵੈ, ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ। ਏਕੋ ਏਕ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭ ਵਿਆਪੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਪਛਾਣੈ, ਇਉ ਕਰ ਮਹਲ ਸੁਝਾਪੈ।
ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ ਹਰ ਦੂਰ ਨ ਜਾਣੋ, ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਏ, ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ ਹਰ ਦੂਰ ਨ ਜਾਣੋ, ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਏ, ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मानयोग सत्कारयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। जुगो जुग अटल सतगुरु बाणी, गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र छत्र छाया हेठ नौवें गुरुदेव श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु पातशाह दे लेखे ला के सफला और सकारथा कर रहे हो। आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रचना तो बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। अमृत वेले सतगुरु जी ने पावन पवित्र श्री मुखवाक की दात बख्शिश की है। आओ कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां नाल जोड़िए। एकाग्रता बनाउण निमित्त आप दी रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। मंगलाचरण करदे हन। वाहिगुरु एक है, अद्विती है। ओंकार जो सारियां विच व्यापक है और सर्व दा प्रकाशक है। पैदा करदा है, पालदा ते संघारदा है। ऐसे ओंकार प्रकाश रूप परमेश्वर दे स्वरूप दी प्राप्ति, तिस दा साक्षात्कार, सत दा उपदेश देण वाले गुरु दी किरपा द्वारा हुंदा है। हाँ जी। राम कले महला पहला। दखणे ओंकार। राम कली राग है पहले पातशाह। धन गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दी उचारण कीती हुई ये पावन बाणी है ओंकार। दखणी रामकली राग दा एक प्रकार है। राग दा मारू दखणी भी आउंदा एक जगह ते, बिलावल दखणी भी है। वडहंस नाल भी दखणी शब्द की वरतों गुरुदेव ने की है। एक प्रकार दा राग है और दखण दिशा विच दखण दे जीवां दा उद्धार करदिआं गुरु नानक साहिब जी महाराज जिस वक्त मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध तीर्थ ओंकारेश्वर गए हैं, उत्थे अज भी जगत गुरु बाबा जी धन गुरु नानक देव साहब जी का पावन इतिहासक स्थान है। शिव जी का वड्डा मंदिर है ओंकारेश्वर तीर्थ ते। बहुत सारी दुनिया उत्थे पहुंची हुई सी।
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ। ਓਅੰਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਤੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਓਅੰਕਾਰ। ਦੱਖਣੀ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਦੱਖਣੀ। ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਘਟਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ, 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ। ਓਅੰਕਾਰ, ਓਅੰਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਕਈ ਏਕੰਕਾਰਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਏਕੰਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਊੜਾ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਉਚਾਰਨ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਓਅੰਕਾਰ ਉਹ ਨਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਗੂੰਜਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਦ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ। ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਪੂਰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਜੋਗੁਣ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜੋਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਓਅੰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਓਅੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸੇ ਨਾਦ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ। ਔਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਉਸ ਓਅੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਿਆਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੱਸ ਗਏ। ਕਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਮਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾੜੀ 'ਚ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤਪ ਕਰ, ਤਪ ਕਰ, ਤਪ ਕਰ। 3 ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਾਧਦਿਆਂ, ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਸਾ ਪੁਰਾਣਕ ਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਓਅੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਅੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿੱਤ, ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਓਅੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭੈ, ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਨਾਦ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਤਨੇ ਸੈਲ, ਪਹਾੜ, ਧਰਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲ, ਪਹਾੜ, 4 ਪਹਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਚਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ। ਚਲੋ ਪੁਰਾਣਕ ਮਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਸੈਲ ਨੇ, 4 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲ, ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਉਸ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੁੱਗ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਆਦਿਕ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਓਅੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਏ, ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੇਦ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮਏ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੇਦ ਕੇਵਲ 4 ਵੇਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ।
ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੇਦ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਦਰ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਧਰੇ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੇ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਓ ਨਾਮ ਅੱਖਰ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਨਾਮ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਓ ਨਾਮ ਅੱਖਰ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਨਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 18:10-20 ਤੱਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਓੰਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਓਨਮ ਅਖਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰ। ਇਸ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਨਸ ਜਾਣ। ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਸਮੇਟ ਲਿਆ, ਜਾਵਾ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ। ਆ ਕਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਮੇਵਾਏ ਪ੍ਰਜਾਇਤੀ ਬੋ ਸ਼ਿਆਮਾ, ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁ ਰੂਪ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੇਟਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ। ਜਾਵਾ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਦ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾ ਨਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਸ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਦ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਜਿਹਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਡਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਓੰਕਾਰ ਸਿੰਧੰਗਾਇਆ, ਓੰਕਾਰ ਸਿद्धੰਗਾਇਆ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾ ਨੂੰ ਸੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿद्धੰਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧੱਦੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਂਡੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਜਿਹਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ। ਆ ਕੀ ਜੰਜਾਲ ਲਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਧਾ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ
ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਾ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖੋ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਓ, ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਓ, ਭਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬਣਾਓ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖ। ਲਿਖ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੀ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਆਓ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਓੰਕਾਰ ਸਿੱਧੰਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਜਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਜੰਜਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹੀਨਾ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਤਦ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਹਾਉ ਸਸੈ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੇ। ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ, ਸੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਾ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀਏ। ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ, ਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ?
ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਡੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਬਨਾਰਸ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਫਾਰਸੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਫਕਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਖਾਈਏ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਾਈਏ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ 35 ਅੱਖਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸੈ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ। ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਣਕਾਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ, ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮਾਣਕ ਤੇ ਮੋਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜ ਪੜ ਬੂਝੈ, ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੈ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਬੇਣ ਸਾਚੇ ਜਗ ਕਾਚਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਸ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੱਦਾ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਮਾਪੁਰ। ਆਹਾ, ਤੱਦਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ? ਤੱਦਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਮਾਪੁਰ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਪੂਰਨ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਪਕ ਧਰਮ,
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਘਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੰਜੇ ਕੱਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਤਦੈ ਧੂਲ ਪੜੈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਕੰਚਨ ਭੈ ਮਨੂਰਾ। ਤਦੈ ਧੂਲ ਪੜੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜੈ ਤੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਪੜੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ। ਪੜ੍ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੜੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਪੈਣੀ। ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਤਦੈ ਧੂਲ ਪੜ੍ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਅਦਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੋ ਪੜ੍ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹਲੰਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਅਨਰਥ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਥਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਪਾਸ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਥਿਆ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੱਦੇ ਔਂਕੜ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨੇ, ਔਂਕੜ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਚਾਰੋ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਤਦੈ ਧੂਲ ਪੜੈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਤੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਲੋਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਪੀ ਵਿਕਰਮੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨ ਧਰਣੀ ਧਰ ਆਪ ਅਜੋਨੀ, ਤੋਲ ਬੋਲ ਸੱਚ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਧੱਦਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਧੱਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਧੱਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਧਰਣੀ ਨੂੰ ਤੈਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਣੀ ਧਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਦਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਜੋਨੀ, ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੋਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੋਲ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ,
ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕੈ ਤੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ, ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ, ਕੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਗਰਭ ਗਲੇ ਬਿਖ ਖਾਇਆ। ਗੰਗੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੰਗਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਗਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ। ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਗਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਗੰਗਾ। ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੁਬਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਗਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰਭ ਗਲੇ ਬਿਖ ਖਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਖ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਰ ਰਸ ਗੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਸੁਣੀਐ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਸੱਚ ਕਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਸਾਚ ਸੁਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਤਨ ਸਾਚ ਸੁਖਾਇਆ, ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਚੀ ਭਉਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇਵੈ, ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਆਇਆ। ਪਿਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਏਕ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਵਿਆਪੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਪਛਾਣੈ, ਇਉ ਘਰ ਮਹਲ ਸੁਝਾਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਉਂ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ ਹਰ ਦੂਰ ਨ ਜਾਣੋ, ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਸੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ। ਉਸ ਏਕੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਵੇਂ ਪਰਥਾਏ ਪੰਡਤ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਂ ਪਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ हम तुमरे कृपा मह सुख, कोई न जान तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्र तुम्हारा तुम ते हो ऐसो, तुम्हारी गत मित तुम ही जाने, नानक दास तुम्हारी गत मित तुम ही जाने, नानक दास। बोलो जी वाहिगुरू। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी के पात साहि दसवें प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हराय। श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नाम निदया बहताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जे। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही, देख ज्ञान डिठ गीता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जे। जना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੈ ਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਨ ਹੋਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੁਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਧ ਪੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬੋਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੇ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ खुआर होए सब मिलेंगे राज करेगा खालसा खुआर होए सब मिलेंगे बोले सो निहाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।